श्रोता बंधु, आज आमे जहाँ को शुणुचे से वृत्ति रे जड़े एमडी अर्थात मेडिसिन स्पेशलिस्ट मात्र प्रवृत्ति रे जड़े समर्पित साहित्य साधक एवं आवेगरे जड़े स्वाभिमानी ओडिया तथा ओडिसी संस्कृतिर वाहक। हास्य और व्यंगर जड़े दक्ष उपस्थापक भावरे आज आमे डाक्तर इंद्रमणि जेना को शुणुची। तांको दृष्टिरे साहित्य हेउछि जीवन पाई एक महोषधि। ता सहित जदि हस एवं व्यंग मिसी जाए ताहा संपूर्ण रूपे रोगी को निरोग करिबारे समर्थ। गल्प संपर्क रे से कहंती, आपण कहि पारंती गल्पर मेरुदंड नाही थिले भी टाण नुहे। सेटा होई पारे कोनोसी उद्भट कल्पना कि स्वप्नर विषय वस्तु। वास्तव धर्मी गपगुड़िक निश्चित कोनोसी ना कोनोसी घटनारू लेखकर मनोभाव को उज्ज्वलित करिथाए, जहार धार गप को प्रवहमान करी गढ़ी तोले। तेणु गप ही गोटे घटी जाइथिबा घटना जहाकु लेखक सुंदर पोशाकरे आच्छादित करी पाठक सम्मुखरे उपस्थापन करिथाए। हास्य रस संपर्क रे तांकर मंतव्य होउछि, कोनोसी घटना सहित प्राकृतिक भावरे किछिटा हास्ययुक्त तथा तथ्य लुप्त बा प्रकाशित होइथाए। कोनोसी विषय चिंता कला बेले जदि हास्य रसर छिटिकाए मिसी जीव, ताहा मुह अंधार रातिरे आकाशर बिजुली मारिबा परी आलोकित हेबा मने हुए। हास्यर मात्रा सुआदिया परिमाण रे रहिले गल्पटी रोचक हेबो। श्रोता बंधु, आज आमे शुणुचे डाक्तर इंद्रमणि जेना महोदय को। डाक्तर इंद्रमणि जेना 1948 मसीहा डिसेम्बर 4 तारिख रे पिता नकुल जेना माता सुलोचना देवी कोल मंडन करी भुवनेश्वर डुमुडुमारे भूमिष्ठ होइथिले। डाक्तरी वृत्ति सहित से एकाधार जड़े प्राबंधिक गाल्पिक तथा जड़े औपन्यासिक मध्य। कटक श्रीरामचंद्र भंज मेडिकल कॉलेज रु एमबीबीएस एवं एमडी समाप्त करी दीर्घ 25 वर्ष धरी से डाक्तरी सेवारे निजको नियोजित करी रखिछंती। डाक्तर इंद्रमणि जेना सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड रे विश्वासी। से जड़े उत्सर्गीकृत डाक्तर तांकर से जड़े उत्सर्गीकृत डाक्तर तांकर वृत्तिगत अवदान निमंते तांकु 2002 रो राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड रो बेस्ट डॉक्टर ऑफ द ईयर भावरे संवर्धित करा जायछि। तांकर 50 रु ऊर्ध्व प्रबंध ओडिशार विभिन्न मर्यादा संपन्न पत्र पत्रिका रे प्रकाशित। जड़े डाक्तर भावरे सर्पाघात और तार चिकित्सा उपरे गवेषणा करिथिबा डाक्तर इंद्रमणि जेनांकर स्वास्थ्य संबंधी अनेक पुस्तक रहिछि। से गुड़िकरे अच्छी स्नेक्स ऑफ मेडिकल इम्पोर्टेंस एंड ट्रीटमेंट ऑफ स्नेक बाइट, ओडिशा रे स्वास्थ्य, रक्तचाप, मधुमेह उपचार, साप कामुड़ा चिकित्सा इत्यादि। श्रोता बंधु, आज आमे डाक्तर इंद्रमणि जेना को जड़े साहित्यिक भावरे अति निकटरू अनुभव करिबा। तांकर 5 रु ऊर्ध्व साहित्य कृति मध्य रही निषार्ध शालभंजिका, गजपति प्रतापरुद्र देव, फक्कड़ इत्यादि उल्लेखनीय। फक्कड़ डाक्तर इंद्रमणि जेनांकर एक हास्य रसात्मक गल्प पुस्तक। आज से फक्कड़ एक सुंदर गल्प आपण मानक उद्देश्य रे मु सुनाउची। गल्पर शीर्षक भोजीर कंटा। गाल्पिक इंद्रमणि जेना।
ଆଜି ମୋର ବନ୍ଧୁ ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନର ଭଉଣୀ ବାହାଘରର ଭୋଜି। ବହୁତ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ, ବହୁ ଜଣାଶୁଣା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ, ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର। ଅନେକ ଅତିଥି ମୋର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଓ ଚିକିତ୍ସକ ଭାବରେ ଜଣା। ଅନେକ ଅଧ୍ୟାପକ ଓ ଓକିଲ ବନ୍ଧୁ ସୁପରିହିତ ବେଶରେ ଭୋଜିରେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ସାହିବାଲା, ବ୍ୟବସାୟୀ, ପୋଲିସ, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସବୁଆଡୁ 1,500 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶାଳ ଆୟୋଜନ। ପ୍ରକାର ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟ ମେନୁ, ଦେଶୀ, ଚାଇନିଜ ସହିତ ଗୁପଚୁପ ଓ ଚକୁଳି ମାଟିହାଣ୍ଡି ମାଂସ। ବିଶାଳ ଆୟତନର ଛାଉଣି ଭିତରେ ଗହଳି ଅନ୍ତରାୟ ହେବନି କାହାକୁ ନିଜ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି କେତେ ଖୁସି ବାସିରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ଲେଟ ଧରି ନିଜର ଇପ୍ସିତ ଖାଦ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। କେତେଜଣ ମୋର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଏତେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୋତେ ଦେଖି ବିଷଣ୍ଣ ହୋଇପଡୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଭୟ ଅଛି ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ କିପରି ଭୁରି ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ମୋର ମନେ ନାହିଁ କାହାକୁ କେବେ କିଛି ମୁଁ ବାରଣ କରିଛି। ହୋଇଥିବ ନିଶ୍ଚିତ, ନହେଲେ କାହିଁକି ଏମିତି ଦେଖୁ ଦେଖୁ ମୁହଁଟା ବଦଳିଗଲା। ଖୋଲା ମନରେ ପେଟ ପୂରା ଖାଇବାକୁ ଯାହା ଯାଉଥିଲେ, ଅନେକ ମୋତେ ଦେଖି ସତର୍କ ହୋଇଗଲେ। ଖାଇବାର ଆଶା ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲାଗିଗଲା। ଏମିତି ତ ଅନେକ ଥିଲେ, କିଏ କ'ଣ ଭାବି ଭୋଜିଟିଏ ମଜାରେ ଖାଇବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ଏତେ ସଅଳ କାହିଁକି ଏ ଭୋଜିକୁ ଆସିଲି। ମୋର ମନଟା ଯେମିତି ଭାରି ହୋଇଗଲା। ନିଜକୁ ଅପସନ୍ଦ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଭାବିଲି ସେମିତି ବହୁ ଲୋକ ଏଠାରେ ଥିବେ ଯାହାର ଦୁର୍ବାର ଖାଦ୍ୟ ଲାଳସା ମୋ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭୂତ ହୋଇଯିବ। ମୋର ଡେରିରେ ଆସିବାର ଥିଲା। ଆମର ବିଶିଷ୍ଟ ବୈଷୟିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଡକ୍ଟର କବି ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ସ୍ୱତଃ ମଜାରେ କହିଥିଲେ, ଜଣେ ରୋଗୀ ଦିନେ ଭାରି ଖୁସ୍ ମିଜାଜରେ ଥିଲାବେଳେ ତା ସାଙ୍ଗ ପଚାରିଥିଲା, ତୁ ଆଜି ତ ଭାରି ଖୁସି, କଥା କ'ଣ କିରେ? ଉତ୍ତର ମିଳିଲା, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମୋତେ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଡାକ୍ତର ଆଜି ମରିଗଲେ। ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ସବୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ମୋ ପରି ରୋଗୀକୁ ମଦ, ଧୂମ, ମିଠା, ଲୁଣ, ଖଟା ଆଉ ମାଛ ମାଂସ ସବୁ ବନ୍ଦ କରି ମୋର ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏ ସବୁରେ ସ୍ୱାଧୀନ। ମୋ ଖାଇବାରେ କିଛି ଲଗାମ ନାହିଁ। ମୋର ଖାଇବାକୁ ଖୋଲା ମନ ଆସିଗଲା। ସତରେ କୃଷିଜୀବୀ ଲୋକ ତୁଣ୍ଡିଟିଏ କିଣନ୍ତି। ଧାନ ବେଙ୍ଗେଳା ପକେଇବା ବେଳେ ଓଲିଆ ବଳଦ ପାଦ ତଳ କୁଟା ଭିତରକୁ ମୁହଁ ଭର୍ତ୍ତି କରି ପୁଳା ପୁଳା କରି ଧାନ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ। ବେଙ୍ଗଳା ଘେରାରେ ଧୀରେ ବୁଲୁଥିବା ମେରିଆ ଓ ତା ପାଖ ବଳଦ ସମୟ ପାଆନ୍ତି ପାଦ ତଳ କୁଟା ଖୋଳି ଧାନ ଖୋଜିବାରେ। ଅନେକ ବଳଦ ମୁହଁର ବେତ ବୁଣା ଜାଲିଆ ତୁଣ୍ଡି ଅବା ଥୋମଣିରେ କୁଟା ଖିଅକୁ ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ ନ କରି ସାପ ପରି ଜିଭ ବାହାର କରି ଧାନ ଚାଟିବାରେ ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ରଙ୍କ ମଜା ଗପ ଶୁଣିବା ପରଠାରୁ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଉପଦେଶ ଓ ମୋର ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ସିଧାସଳଖ ଆମର ଉପଦେଶ ମାନିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଥରେ ଦୁଇଥର ଆସିଥିବା ଲୋକ ବି ମୁହଁ ଖୋଲିଲେଣି। ମୋତେ ଲାଗେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମୂଲଚାଲ କରୁଛନ୍ତି। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଯୁଗର ରୋଗୀ। ସାମ୍ୟବାଦୀ ଭାବଧାରାର ପାଥେୟ ନେଇ ଜଗତୀକରଣର ମୁକ୍ତାକାଶ ତଳେ ଦାବି କରିଥାଏ ସମାନ ଖାଦ୍ୟ ନୀତି। ବୋଧହୁଏ ମୋର ଏଇଟା ଭ୍ରମ ଧାରଣା, କାରଣ ମୋର ଗୁରୁମାନେ ବି ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର କ୍ଷୁଧା ନିବାରଣ ଓ ଖାଦ୍ୟନୀତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରେ, ମାତ୍ର କେତେକାଂଶରେ ଅନେକ ରୋଗ ସମସ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୈଷମ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ମଧୁମେହ ଓ ପୃଥୁଳତାର କାରଣ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଭେଷଜ ବିଜ୍ଞାନ ଖାଦ୍ୟାଭାବ କିମ୍ବା କ୍ଷୁଧାର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଖାଦ୍ୟ ସଚେତନତା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ପରିବେଶ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ଏମିତି ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଯେ ଅଧୁନା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ରାତି 3ଟାରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ବି ଫ୍ରିଜରୁ ମାଛ, ମାଂସ, ମିଠା ବାହାର କରି ଖାଇପାରିବେ। ସ୍ଥାନ, କାଳ, ପାତ୍ର ସବୁ ଅଧୁନା ପୃଥୁଳତା ଆଡ଼କୁ ହିଁ ଇସାରା କରୁଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିଟା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଓ ଖୁଆଇବାରେ ସପକ୍ଷରେ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିଟା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଓ ଖୁଆଇବା ସପକ୍ଷରେ। 12 ମାସର 13 ପରବରେ ଅନେକ ରକମର ତିଅଣ ଓ ଭଜା କରି ଖାଇବେ। ଖାଲି ଦିଅଁଙ୍କ ନାଁରେ ଥୋଇ ଖାଇଲେ ତାହାର ସାମାଜିକ ସ୍ୱୀକୃତି ମଧ୍ୟ ରହିଛି।
ଖାଦ୍ୟ ଅମଳର ତାଳେ ତାଳେ ଏମାନଙ୍କର ବିବିଧ ବ୍ୟଞ୍ଜନର ସମାବେଶ ରହିଛି। ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସବୁର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ରହିଛି। ତେବେ ସମାଜରେ ତାହାର ଚଳଣିରେ ଦ୍ୱିଧା ରହିବ କାହିଁକି? ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ଖାଦ୍ୟନୀତି ଉପରେ ଆମର ଭେଷଜ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷମତା ଜାହିର କରିବାକୁ ବସେ ଅନେକ ସ୍ଥଳରେ। ଚିକିତ୍ସାର ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଆମେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଶାସ୍ତ୍ର ମତେ ବହୁ ଉପଦେଶ ଦେବା ବେଳକୁ ବହୁ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ ବୋଲି କହିଲେ ପାଠକମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। ମୋଟା ସୋଟା ପିଲାମାନଙ୍କ ଜେଜେମା ଓ ମା ମାନେ ମୁହଁ ଫଣ ଫଣ କରି ଚିହିକି ଉଠିବେ। କିଛି ନ ଖାଉଥିବା ପିଲାଟି ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଶୂନ୍ୟରେ ଫୁଲି ଯାଉଛି, ତାହାର ବାହାରି ଖାଦ୍ୟର ହିସାବ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର। କିନ୍ତୁ କୁଇଣ୍ଟାଲିଆ ଲୋକମାନେ ବେଶ ଚତୁର ଭାବରେ ବଖାଣିବେ ଯେ ସେ ଜମାରୁ ମାଛ ମାଂସ କି ଆଇଁଷ ଧାର ଧରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେବେଠାରୁ ଡାକ୍ତର ମୁହଁରୁ ମଜାରେ ଶୁଣିଲେଣି ହାତୀ ମୋଟା କି ବାଘ, ତା ପରଠାରୁ ଆଇଁଷ କଥାଟା ଉଠୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଚାଲାକ ଖାଦ୍ୟପ୍ରିୟ କଦାକାର ମାନେ ପ୍ଲେଟ ପ୍ଲେଟ ଉପମା ଇଡଲି ବିଲେଇ ଆଖି ବୁଜି କ୍ଷୀର ପିଇବା ପରି ଉଦରସ୍ଥ କରି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଆଦୌ ମାନିବେ ନାହିଁ ଏ ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟକୁ। ମୁହଁ ଟେକିବେ ନାହିଁ କିଏ ଦେଖୁଛି କିଏ ଡାକୁଛି ଏତିକି ବେଳେ। ଏଇ ଭୋଜିରେ ମୁଁ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ କିଛି ଗଣ୍ଡାଏ ଚାଉମିନ ନେଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ଅପେକ୍ଷା କରିଛି କାଳେ କିଏ ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ମିଳିଯିବେ, ସାଥୀ ହୋଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଭିତରେ ଖାଇବାର ମଜା ନେବୁ। ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଭାବନାୟକ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ଲେଟ ନେଇ ନ ଦେଖିଲା ପରି ଚାଲିଗଲେ। ମୋତେ ଆଚମ୍ବିତ ଲାଗିଲା। ଇଏ ସେଇ ଭାବନା ଆଉ କିଏ? ମୁଁ ଟିକେ ଭଲରେ ଦେଖିନେଲି। ସତରେ ସିଏ ହିଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଭାବନାୟକ। ଗତ 6 ମାସ ହେବ ସାଂଘାତିକ ଭାବରେ କ୍ଷୟ କରୁଥିବା କିଡନୀ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା ତାଙ୍କର ଚାଲିଛି। ଖାଇବା କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏମିତିକି ପାଣି ପିଇବାରେ ବି କଟକଣା ରହିଛି ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ। ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିପାରିଥିବା କଥା। ଭାବ କିପରି ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇ ମୋତେ ଦେଖି ନ ଦେଖିବା ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ପୁରା ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହୋଇଗଲେ କି? ମୋର ଅନତି ଦୂରରେ ପ୍ଲେଟରୁ ପିସ୍ ପରେ ପିସ୍ ମାଂସ ଝୁଣି ଚାଲିଛି। ଏଇ ଆଉ ଡାକ୍ତର କବିପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଖୁସି ମିଜାଜ ସେଇ ରୋଗୀ ନୁହେଁ ତ? ହୋଇ ନପାରେ, କାରଣ ଭାବ ତ ଦେଖିଲା ଅଭିନୟ କରୁଛି। ଡାକ୍ତର ମିଶ୍ରଙ୍କ ରୋଗୀ ତ ଅତି କମରେ ତାଙ୍କ ଉପଦେଶ ପାଳନ କରୁଥିଲା। ପୁଣି ମୋର ବି ଜାଣିବାରେ କେତେକ ଅଧିକ ମାତ୍ରାର ମଧୁମେହ ରୋଗୀ ଏଇଠି ଭୋଜି ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ବଳେ ଜଣାପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। କିଏ କିଏ ମୋତେ ଶୁଣାଇ କହୁଛନ୍ତି ମିଠା ଆଡ଼କୁ ମୋତେ ଯିବା ମନା, କିନ୍ତୁ ଭଲ ମିଠାଟିଏ ଅନ୍ଧାରକୁ ମୁହଁ କରି ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ପାଟି ଗୋଦଡ଼ା ଶୁଭୁଛି। ବହୁତ ମଧୁମେହ ରୋଗୀ ଭୋଜି ଖାଇବାର ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ସିଧାସଳଖ ମିଠା ଖାଇପାରୁଥିବେ ମୋର କେବେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମନ ଖୁସି କରିବାକୁ ଦ୍ୱିଚରିତ୍ର ଏମାନେ ସୁନ୍ଦର କଥା ବଖାଣନ୍ତି। ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଅମାନିଆ ଛାତ୍ର ଦେଖିବା ପରି ମନରେ ଦୁଃଖ ଆସି ଯାଉଥାଏ। କେବଳ ନିଜ ମନକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଥିଲି। ସିଏ ଆପଣା ହାତରେ ଜିହ୍ୱା ଛେଦିବା ବେଳେ ମୋ ମନରେ ଏତେ ଦରଦ କାହିଁକି? ଏଇ ରୋଗୀ ତ ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାକୁ ମାସକୁ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରୁଛି, ପୁଣି ଏମିତି ଚରିତ୍ରଗତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହରାଉଛି କାହିଁକି? ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ଓଲଟା କଥା। ଏଇମାନେ ତ ଭୋଜିରେ କ୍ଷୀରା ଓ ମିଠା ଖୋଜି ଖୋଜି ଖାଆନ୍ତି। ମିଠା ଓ ଅରୁଆ ଭାତ ମନା କଲେ ବି ସେମାନେ ସୋମବାର ଉପାସ କରି କଦଳୀପତ୍ର ଧରି ଅନନ୍ତ ବାସୁଦେବ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରସାଦ ସେବନରେ, ମିଠା ଅନ୍ନ ଓ ସୁମିଷ୍ଟ ଡାଲି ସେବନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବେ। ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ କଥା ଦୋସରା। ଜୀବନଯାକ କିପରି ଗୋଟିଏ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିପାରିବେ? ପୁଣି ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ଅଛି। ମୁହଁ ମିଠା କରିବାର କେତେ ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଜଣେ ଜଣେ ମଧୁମେହ ରୋଗୀ ସ୍ପଷ୍ଟବାଦୀ। ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ପଚାରିଦେବେ, କ'ଣ ଆମେ କେବେ ବି ପିଠାଟିଏ କି ଫଳଟିଏ ଚାଖିବୁ ନାହିଁ? ମନକୁ ଆସେ ସତେ ତ, ଆମର ଡାକ୍ତରୀ ବେଉସା ଏମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି ଲଗାଇଛି। ସେଇ ତୁଣ୍ଡି ଲଗା ଲୋକ ବି ସିଂହ ପରି ଗର୍ଜନ କରିପାରେ। ମୁଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଉପଦେଶରେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ନେଉଛି, ମୁଁ ମିଠା ଖାଇବି ନାହିଁ। ବୁଝାଇ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ମିଠା ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଚଳିବ ନାହିଁ। କେବେ କେମିତି ଖାଇଦେଲେ ବି ଆମକୁ କହନ୍ତି ନାହିଁ, ଅବା ଆମେ ନ ଶୁଣିଲା ପରି ଚୁପ୍ ହୋଇଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ସେଇ ମଧୁମେହ ରୋଗୀମାନଙ୍କ କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। ବ୍ଲଡ଼ ସୁଗର ଅଧିକ ରହୁଛି ନ କହିବା ଭଲ। ଖାଦ୍ୟ ବାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲେ ଶୁଣିବେନି କ'ଣ ନ ଖାଇବେ, ବୁଝିବେ ପେଟ କିପରି ପୂରିବ। ଯେଉଁ ପେଟ ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଥାଳି ଥାଳି ବେଲା ବେଲା ଗେଫି ଚାଲିଥିଲା, ଏବେ ଉପାସରେ ଖାଲି
ରହି ଦିନସାରା ଚିତ୍କାର କରି ଚାଲିଥିବ। ସତେ କି ଗୋଟିଏ ବନ୍ଦ ଟିଣ ଡବା ଭିତରେ ଗୁଡ଼ିଏ ମୂଷା ବାଟ ନ ପାଇ ଆମ୍ପୁଡ଼ି କାମୁଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି। କେମିତି ସେ କ୍ଷୁଧା ପିଶାଚମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବେ? 9 ତିଅଣ 6 ଭଜା ଆଉ ବିଲେଇ ଡେଇଁ ନ ପାରିବା ଥାଳିଏ ଭାତ। ଦୈନିକ ଏମିତି 2-3 ଲିଟର ଆୟତନର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଖାଇ ପେଟ ବି ବଢ଼ିଯାଇଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଖାଦ୍ୟ ପଶିଲେ ସିନା ଭୋକ ମରିବ, ପୁଞ୍ଜିଏ ଖାଇ ଜଣେ ବଞ୍ଚିବ କିପରି? ମଧୁମେହ ରୋଗୀ ପ୍ରଥମ ଚିକିତ୍ସା ଦିନରୁ ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ପ୍ରମାଦ ଗଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତି। ବୁଝିବାକୁ ଅନେକ ଡେରି ଲାଗେ, ଏମିତି ଖାଦ୍ୟ କି ପରିବା ଅଛି ଯାହା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଖାଇ ପେଟ ଭରି ହେବ? ବୁଝିଲା ବାଲା ଡାଇବେଟିକ୍ ବୁଢ଼ୀ ଜଣେ ଦିନେ ମୋର ବାକ୍ରୁଦ୍ଧ କରିଦେଲେ ଖାଦ୍ୟ ସାବଧାନତା ବିଷୟରେ। ସେ ବୁଝି ଆସିଛନ୍ତି କଟକ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ। 4ଟା ପରିବା ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗରେ ଫ୍ରି, ଯେତେ ଖାଇପାରିବ। କାକୁଡ଼ି, ବିଲାତି ବାଇଗଣ, ଫୁଲକୋବି ଏବଂ ବନ୍ଧାକୋବି। ସେଥିରେ କୌଣସି ଡାଇବେଟିସ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞ ମନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭାବିଲି ସତେ ତ, କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଧୀନତା। ମଧୁମେହ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ଆଉ ଟିକିଏ ଅଧିକ ମୁଲଚାଲ କରିବାର ପ୍ରକୃତି ରହିଛି। 2ଟା ଖାଇବାକୁ ମନା କଲେ ଆଉ 4ଟା କଥା ପଚାରିବେ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିବାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ। ଚିନି ଖାଇବାକୁ ମନା କଲେ ଗୁଡ଼ କି ନବାତ ଖାଇବାକୁ ମନ କରିବେ। ମହୁ ଖାଇବା ପଚାରିବେ, ଯେମିତି କିଏ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାସ ରହିବାକୁ କହୁଛି। ଯେତେ ପ୍ରକାରର ଅସମୟର ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ସବୁର ହିସାବ ବୁଝି ନେବେ। କେତେବେଳେ ବିଳି ବିଳେଇବେ, ମହୁ ସରବତ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗ ଆରୋଗ୍ୟ କରିଦେଉଛି। ମିଠା ଫଳ ଖାଇବାକୁ ମନା କଲେ ପାଚିଲା କଦଳୀ ଖାଇବା କଥା ପଚାରିବେ। କଦଳୀ ତ ବଜାରରେ ଏମିତି ଆକାରର ମିଳିଲାଣି, ଗୋଟିଏ ଖାଇଲେ ଭୋଜନ ତୁଲାଇ ନେବ। ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟ କଦଳୀଟିଏ ଖାଇପାରିବେ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ମଳୁ କାଗଜ କଲମରେ ଟିପିବେ କେଉଁ ସାଇଜର କଦଳୀଟିଏ ହୋଇଥିବ। ସାଧାରଣ ପାଟକପୁରା କଦଳୀ 3-4 ଇଞ୍ଚର ହେଲେ ମନକୁ ଆସିବନି। ମୁହଁ ଫଣ ଫଣ କରି ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହେଉଥିବେ। ତଥାପି ମୂଲ କଷିବେ ଆପ୍ଲୁଟିଏ ପାଇଁ। ଫାଳେ ଚଉଠି ହେଲେ ଚଳିବନି, ପୁଣି କାଶ୍ମୀର ଆପ୍ଲୁ, ଆଉ ଯେତେ ବଡ଼ ହୋଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମଧୁମେହ ଖାଦ୍ୟ ତାଲିକାରେ ଏଇ ଫଳଟି ରହିଛି, ସେଇଠି ବାଦ୍ ଯାଇପାରିବନି ପ୍ରାତଃ ଭୋଜନରୁ। ମାସିକ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯଦି ସାମାନ୍ୟତମ ସୁଗାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ସବୁ ଶୃଙ୍ଖଳ ଛିଣ୍ଡିଯିବ। ଅବସ୍ଥା ଅସମ୍ଭାଳ ହେବା ବେଳକୁ ପୁଣି ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟରେ ପୂର୍ବ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଜରୁରୀ। ପାସଙ୍ଗ ଦରକାର କରୁଥିବା ତରାଜୁ କଦାପି ଭଲ ହୋଇପାରିବନି। ପାସଙ୍ଗଟିଏ ସବୁବେଳେ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ସେମିତି ମଧୁମେହ ହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ପଥ୍ୟ ନିୟମ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାଳେ ଚିକିତ୍ସକ ସତ କହୁନାହାନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟର ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିବ। ପର ମାସକୁ ଦେଖିବା ବେଳକୁ ଅସମ୍ଭାଳ ସ୍ଥିତି। ମିଛ ନୁହେଁ। ପ୍ରତି ମଧୁମେହ ରୋଗୀମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ମଧୁମେହ ରୋଗରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲେ ଅବା ତାଙ୍କର ମଧୁମେହ ନାହିଁ ବୋଲି କେତେଥର ଏମିତି ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଛି। ଓଜନଦାର ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଷୟ ତତୋଧିକ। 156 କିଲୋଗ୍ରାମର ଯୁବକ, ଓଜନ ସାଜିଛି ବାହାଘରକୁ କଣ୍ଟକ। ବାପା ବହୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ପୁଅର ଓଜନ କମାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ବହୁ ପରାମର୍ଶରେ ଦୀର୍ଘ ମାସକରେ ଓଜନ ଘଟିଛି 0.5 କିଲୋଗ୍ରାମ। ମା ଭାରି ଖୁସି, ପୁଅର ଓଜନ କମୁଛି। କେତେ କାଷ୍ଠା ନ କରିଛି ପୁଅ ତାଙ୍କର। ପୁଣି ଏମିତି କେତେ ଯୁଗରେ ଓଜନ କମିବ ଆଉ ପୁଅ କେବେ ବାହା ହେବ? ଡାକ୍ତର ବୁଝିବା ବେଳକୁ ମୋଟା ପୁଅଟି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ରହି ସାଙ୍ଗ କେତେଜଣ ଡକାଇ ପାଖ ଢାବାରୁ ଦୈନିକ ଖାଉଛି 500 ଟଙ୍କାର ନାନ୍ ଆଉ ଭଳିକି ଭଳି ଚିକେନ। କି ଔଷଧ ଧରିବ ସରୁ ହେବାକୁ? ଭୋକଟା ମୋଟା ଲୋକମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଶକ୍ତି। ଭୋଜିକୁ ଗଲେ ମୁହଁ ଲୁଚାଇ ଦବାଇ ଚାଲିବେ। କିଏ ବା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ମେଳରେ ବସି ପଙ୍ଗତରେ ମନ ମୁତାବକ ଆଇଟମ ବରାଦ କରି ଚାଲିଥିବେ। ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଚିତ୍କାର କରି ଚାଲିଥିବେ, କ୍ଷୀରି ଆସୁ, ମିଠା ଆସୁ। ପଛେ ନିଜେ ନ ପାଆନ୍ତୁ, ପୃଥୁଳଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ପରସା ଯିବ। ଡାକ୍ତରମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁନା, କହିଲେ ମୋ ବୃତ୍ତିକୁ ଲାଜ। ଆମେ 2-3 ଜଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିଛୁ। ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ହେଉଛି ପେଟର ଘେରଉ। ଆମ ଭିତରୁ ତାଙ୍କ ଖାଦ୍ୟପ୍ରିୟତା ଆଲୋଚନା ବେଳକୁ କିଏ କହିବେ ସେ 100ଟି ପାହାଳ ବଡ଼ ରସଗୋଲା ଖାଇଦେବେ, କିଏ କହିବ 3 କିଲୋ ଖାସି ମାଂସର ତରକାରୀ, ତୃତୀୟ ଜଣକ ପ୍ରମାଣ ଦେବେ କି ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟିଏ ଛେଳିର ମାଂସ ତରକାରୀ କରି ଖାଇଦେବେ। ତାଙ୍କ ପତରରେ ଚିହ୍ନ ବି ନଥିବ। ଅବଶ୍ୟ ଆମେ 3 ଜଣ ଯାକ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେବା ଦିନ ତାଙ୍କ ଘରେ ଖାଇଛୁ। ଖୁସିରେ ଆମକୁ ଘରେ ଖାଇବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ବହୁତ ଆୟୋଜନ କରନ୍ତି। ମ୍ୟାଡାମକୁ ବରାଦ ଦେଇ ନୂଆ ଡାକ୍ତର ଆଜି ଆମ ଘରେ ଖାଇବେ।
ମ୍ୟାଡାମ ଠିକରେ ବୁଝନ୍ତି ମେନୁଟା କାହା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଦିନେ କହୁ କହୁ କହି ପକେଇଲେ ସାରଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଥିବା ଅହେତୁକ ଦୁର୍ବଳତା। ଥରେ ନାତି ଜନ୍ମଦିନରେ ପାହାଳ ଯାଇଥିଲେ 500 ରସଗୋଲା ଆଣିବାକୁ। କାହାଠୁ କିଣିବେ ବୋଲି ଏପଟ ସେପଟ ବୁଲିଗଲେ 20 ଦୋକାନ। ସବୁଠୁ ଭୋଗ ଚାଖି ଚାଖି କିଣିଲେ ଗୋଟିଏ ଦୋକାନରୁ 5ଟି ଟିଣରେ। ବସରେ ଫେରିବା ବେଳେ ହାତ ପୁରାଇ ଖାଇଛନ୍ତି କେତେଟା କହିହେବନି। ଘରେ ମ୍ୟାଡାମ ଯାହା ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ସବୁ ଟିଣ ଗୁଡ଼ିକ ଅଇଁଠା କରିଦେଇଥିବାରୁ ସତ୍ୟପ୍ରିୟଙ୍କ ଭୋଗପାତ୍ରକୁ ନିଆଯାଇ ପାରିଲାନି। ଆମର ସାର୍ ଯିଏ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଖାଦ୍ୟପ୍ରିୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ କି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିବେ, ଏଥିରେ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୋଟା ଲୋକ ବେଶୀ ଆହାର କରନ୍ତି ବୋଲି ମୋଟେ ମାନନ୍ତିନି। ସେମାନେ କ'ଣ ଖାଆନ୍ତି ନିଜେ ଜାଣୁଥିବେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, କେହି ଘର ଲୋକ କି ସାଙ୍ଗମାନେ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ଅଭ୍ୟାସର କୌଣସି ସୂଚନା ବି ଦେଇପାରନ୍ତିନି। ଦେଖିପାରୁନଥିବେ ଘରର 3 ବକତ ଛାଡ଼ି ଆଉ କେତେ ବକତ ବାହାରେ ହୋଇଯାଉଥିବ। ଆମର ଜଣେ ସହପାଠୀ ଆମ ସହିତ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିଲେ। ବେଶ୍ ମୋଟା ଆଉ ଖାଇବାରେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହୀ। ମେସ୍ରେ ହେଉଥିବା ଭାତ ଡାଲମାକୁ ବି ସେ ଗୋଟିଏ ବେଳାରେ ବାରବାର ଖାଇବାର ମେସ୍ ନନାମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ମୋଟା ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମନର ସତ କଥା କହନ୍ତି। ସେମାନେ ଅତି ବହୁତ ବିଶାଳ ବକତ ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ବଂଶଗତ ବା ଦେହଗତ ରୋଗ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ଖାଇ ଫୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରମାନେ ଏ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି, ମଣିଷଟା କିପରି ନ ଖାଇ ମୋଟା ହେବ? ମୋଟୁମାନେ ଆମର କିପରି ବିନା ଖାଦ୍ୟରେ ଫୁଲି ଉଠିବେ? ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ବକତ ଖାଦ୍ୟ ମୋଟା ଲୋକଙ୍କର ସୌଜନ୍ୟ ମାତ୍ର। ଦିନର ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ସମୟ ଛେଳି ପରି ପାଟି ଓ ପାକୁଳି ଚାଲିଥିବ। ନିଜ ପସନ୍ଦରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଚାଲିଥିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଜାଣତରେ କି ଜାଣତରେ ହେଉ। ମହିଳାମାନଙ୍କ କଥା ତ ବିଚିତ୍ର। ନ ଖାଇଲା ପିଲାକୁ ବାଢ଼ିଦେବେ କୁଢ଼େ। ପିଲାର ବଳକା ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ଲାଜ ଲାଗୁଛି କହିବାକୁ, ସେ ଖାଦ୍ୟ ବି ମହିଳାମାନଙ୍କର ବେହିସାବୀ ଖାଦ୍ୟ। ସେମିତି ଖାଇବା ପିଇବାରେ ଯାହାର ଦୁର୍ବଳତା ଯେଉଁଠି, ସିଏ ଲାଗି ରହିବେ ସେଇଠି। ମଦ୍ୟପମାନେ ଏମିତି ଆଳ କରିବେ ଯେମିତି କେହି ତାଙ୍କର ପିଇବା ଛଡ଼ାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କେବେ କେବେ କହିବେ, ଆମେ ବିଦେଶୀ ପିଉଛୁ, ଦେହକୁ ହିତ। ସବୁବେଳର କହିବା କଥା, ମଦୁଆର କାଲିଠୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ଆଉ ମଦ ପାଖରେ ମୁଁ କଦାପି ପଶିବିନି। ଯେବେ ମାତାଲ ଅବସ୍ଥାରେ ଆସିବେ, ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବାକୁ ପଛେଇବିନି, ଆଉ କେବେ ଠୋପାଟିଏ ନେବିନି। ଏଇଟା ତାଙ୍କର ପ୍ରସବ ଗୃହର ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ପ୍ରତିଥର ପ୍ରସବ ବେଦନାରେ ଗର୍ଭବତୀର ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ଏଇଟା ମୋର ଶେଷ ପ୍ରସବ। କେତେ ସେ ପେଟେଣ୍ଟ ମେଡିସିନ ବିଫଳ ହେଲାଣି, ବଞ୍ଚି ରହିଛି ନିଶା ପାଣି। ସେମାନେ କି ଶୁଣିବେ ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶ? ଭୟ, ଗାଳି ଓ ଭର୍ତ୍ସନା ସବୁ ମଦ ପରି ଢୋକିଦେବେ। ସେମିତି ଥରକୁ ଥର ପଇସା ଗଣି ଚାଲିଥିବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ। ଉପଦେଶଟା ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବନି। ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ରୋଗୀ ଯେତେ ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ଖୋଜି ଖାଉଥିବା ଅପଥ୍ୟ ତାଙ୍କର ଲୁଣ, ତେଲ ଆଉ ପିଆଜି, ପକୁଡ଼ି, ବରା। ବାରଣ ଖାଦ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ବେଶୀ ସୁଆଦିଆ। ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ଦେଖାଯିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେହି ମନା ହୋଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ପେଟ ଭରି ଖୁଆଇବା ବାହାନା ନେବେ। ସବୁ ଭୋଜିରେ ଶେଷ ବେଳକୁ ଆସିବାର ଅଭ୍ୟାସ। ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ମୋ ପାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ନଥାଏ। ଏଥର ମୋର ସଅଳ ଆସିବାର କୁଫଳ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଅନେକ ଲୋକ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ବି ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଭୋଜିର ସୁଆଦିଆ ଖାଦ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ମରଣ କରିଦେଉଛି। ମୁଁ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ ନା। ଯାହା ହେଉ, ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁଭବ ଆସିଛି, ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ଭୋଜିଟିରେ କଣ୍ଟା। ଡାକ୍ତରୀ ପାଠରେ ଖାଇବାକୁ ପଳପଳ କରି ଓଜନ କରିବାର ବିଧି ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଐତିହ୍ୟରେ ଏମିତି ନିକୁଛିଆ ମାନସିକତା ନାହିଁ। ମୋଟା ପିଲାଟିକୁ ଆଈମା କହିବ, ମୋ ନାତିଟା ଦେଖିଲ କେମିତି ଶୁଖିଗଲାଣି। ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଆଉ ବଳେଇ ଖୁଏଇବା ଆମର ଧର୍ମ। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଡାକ୍ତର ଇନ୍ଦ୍ରମଣି ଜେନାଙ୍କ ଫକ୍କଡ଼ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନସ୍ଥ ଏକ ହାସ୍ୟ ରସାତ୍ମକ ଗଳ୍ପ, ଯାହାର ଶୀର୍ଷକ ଥିଲା ଭୋଜିର କଣ୍ଟା। ଗପଟି କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି। ଧନ୍ୟବାଦ।